used in classification. Now we are moving towards formation of a frequency distribution table along with the statistical series and making a frequency distribution table with the three types of series. Statistical series ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಪದ, ನಮಗೆ ಹೊಸ ಪದ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. It is the process of logical arrangement of collected and classified data. It is called statistical series. We have to arrange the information one by one in logical way and side by side also. Here there are two important terms what we have learnt till now. It is variables and frequencies are considered. To create the variables we have to go for either it is in individual series or it is in discrete series or in continuous series. It is based on the data which is available to us. If the data is very small, let us go for as it is in the form of individual series. Exact values collect ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ it is definitely called as individual series. As it is, the data collected data as it is presented, it is called individual series. Then if the discrete series is to be created, then we have to exact values is to be taken into consideration. The fractional values are neglected here, and it is not considered. It is not possible to consider, and the frequency is to be written side by the variables. Here it is the variables x and also the frequency is considered in discrete series. This is another important matter. Then continuous series. What is continuous series? Here the exact values like 2, 3, 4 is taken, it is called discrete series. If the same thing is taken as 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, this is called continuous series. Here the range is taken into consideration. The range is created, a particular class limit is created in the variables along with the frequency. It is called continuous series. Okay, this is the example for individual series. We have collected the information of 30 persons shoes size. 30 persons shoes size we collected. We have written the information as it is. Therefore, it is called individual series. There is no frequency at all. The same thing can be converted into a frequency distribution table either in discrete form or in continuous form. Discrete series or continuous series ಯಾವುದಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಿಂದ ನಾವು by using tally bars ಅಂತ ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. tally bars ಅನ್ನು ಬಳಸೋದು ಹೇಗೆ, discrete series ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? So this is the example of discrete series ಅಥವಾ discrete observation. So ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂದಾನೆ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಈ discrete series ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ the minimum number of size of shoes is 2 and search ಮಾಡಿ, ಹಾಗೇನೆ the maximum number is 7. 2 and 7 ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 2 ಎಂಡಿಂಗ್ ಟು 7 ನಾವು ತಗೋಣ. 2, 3, 4, 5, 6 and 7. We can take this one. ನಾವು frequency distribution discrete series ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, okay, then we have to consider tally marks or tally bars. Tally bars, we have to consider the tally bars. Okay, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲಿ ಬಾರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 2 ಅನ್ನೋದೊಂದಿದೆ, ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಬಾರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. ದೆನ್ ಅಗೈನ್ 5 ಇದೆ, 5 ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಬಾರ್. ದೆನ್ 6 ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಬಾರ್. ದೆನ್ 4 ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಬಾರ್. ದೆನ್ ಅಗೈನ್ 5 ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಬಾರ್. ಅಗೈನ್ 7 ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಬಾರ್. 4 ರಿಪೀಟ್ ಆಯಿತು, 4 ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅಗೈನ್ 4 ರಿಪೀಟ್ ಆಯಿತು. ಅಗೈನ್ 6 ರಿಪೀಟ್ ಆಯಿತು. ಅಗೈನ್ 2 ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ನಾವು. 5 ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು. ದೆನ್ ಅಗೈನ್ 5 ಒಂದು. ಅಗೈನ್ 4 ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಬಂತು. 5 ಬಂದಾಗ 4 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಗೆರೆನ ಎಳೆದುಬಿಟ್ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 5, ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 5. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ಅಗೈನ್ 4, ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 5 ಅಂತ ಗುರ್ತಾಯಿತು. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ 3 ಲೈಕ್ ವೈಸ್
then 2, and again 4, and again 4, and again 5, and again 4, then 5, again 5, again 3, 2, 4, and 4. So like this. ಇದನ್ನ ನಾವೀಗ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಟ್ಯಾಲಿ ಬಾರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ರೈಟ್ 4, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, this is frequency, and again here we have 3, here 5 plus 5 10 it becomes, then again 5 plus now it is left, actually it is number of 5s, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5s are there, it is to be written 9, and again here it is 3, 1 it is left, 3, 6s are 3 6s are there, yes, and here it is 1. Now if we can total put together, it is, the total will be 30 only. This is discrete frequency distribution table. Instead of writing all the numbers one by one, all the 30 members ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೂಸ್ ಇರೋರು 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್, ಸೊ 4 3 10 9 3 1, ಸೊ ಟೋಟಲಿ 30 ಮೆಂಬರ್ಸ್ದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಡಾಟಾನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗೇನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ, ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 30 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ ನಾವು. ಸಪೋಸ್ 1000 2000 ಇದ್ರೆ, there may be 2000 3000 persons, then we cannot go for discrete table again, it will go on increasing. Therefore we have to create a continuous frequency distribution table. Again continuous frequency distribution table ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. Now the variable is taken not exact valued, it is taken as range. The variables can be created into class intervals starting from lower limit and upper limit, starting from lower limit to upper limit. So here it is the example we have the example of weights in cages of 50 college students. 50 students weights are recorded here. You can go through this. 50 college students weights are recorded starting from first student 42 kgs, second student 62, third student 46, like that 54, 41, like that. So now, so the smallest number here it is coming from 30, that is 30 to 65, the numbers are created and tally bars are created. Now the student who is at the weight of 30 is included in 30 to 35, and even 35, a person with 35 kgs is not included in this 30 to 35 range, it is included in 35 to 40, 30, 31, 32, 33 and 34. 5 is included in 30 to 35 range. The persons with 30 to 35 kgs of weight is 2. Likewise, the frequency distribution table is created by using tally marks. This is continuous series, the example of continuous series. Okay. So in continuous series we have two types again. In continuous series we have two types. So again, continuous series is having exclusive series and inclusive series. We know what is exclusive series and what is inclusive series. The simple term is, if we have a class intervals like this, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25. So this is definitely exclusive method of continuous series frequency distribution table. Here a person with 5 marks, if this is considered as marks, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವನು ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, 6 ಬಂದಿರೋನು ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, 7 ಬಂದಿರೋನು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, 8 9 10 ನಾವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಾರದು. The student who got the marks of 10 should not be included here, it is excluded from this class, it is included in the next class. Therefore this is called exclusive method. What is exclusive method? The upper limit number is not included in the same class, it
included in the next class interval, therefore it is called exclusive class interval. Look into the another example, there it is called as 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79, like this. We have one more example, 40 to 49. Here 40 and 49 both are included in the same class interval, therefore it is called inclusive method of continuous series. Why we have to say like this? Because 40 and 49 both lower limit and upper limit are included in the same class interval, included, therefore it is called inclusive method. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 is included here. If 50 comes here, it is to be included here. So this is inclusive method, this is exclusive method. Here the upper limit of one class interval will be followed by the lower limit of the next class interval. The same thing will be included. Here 15 is the upper limit and the 15 will be the lower limit of the next class interval. Here 20 is the upper limit, 20 is the lower limit of next class interval. This is easily identified. This is exclusive. But here the upper limit of one class interval is not same in the lower limit of the next class interval. So therefore it is included. It is called as inclusive method of continuous series. ನಾವು ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್. ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್. Sometimes there is no results if it is not converted. If it is not converted, there is no problem. Take for example, if we want to calculate measures of central tendency like median or mode, there is no question of conversion of exclusive or inclusive. Inclusive idru agutte, exclusive idru agutte. Adre if we want to calculate the mean, measures of central tendency alli mean, arithmetic mean na calculate ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ look into this particular example. 49 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 49 ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 49.1, 49.2, 49.3 is nowhere included here. 59.1, 59.2, 69.1 is nowhere included here. It is left out. Measures of central tendency ಅಂತ ನಾವು ಓದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬಾರದು. No one is left out. All the items are to be considered if that measures of central tendency should be a good measure of central tendency. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನೇ ನಾವು ತಗೊಂಡು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನೇ ನಾವು ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ 49 and 50ಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೋಣ. ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 50 minus 49 is equal to 1. This 1 is divided by 2. The factor is 0.5. This is correction factor. Correction factor 0.5 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್, L1s. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ L2s. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 40 minus 0.5 that becomes 39.5. Okay, 50 minus 0.5 that becomes 49.5. Okay, then upper limit ಗೆ ಇದೇ 0.5 ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ 49 plus 0.5 that becomes 49.5. 59 plus 0.5 that becomes 59.5. Okay, and so on. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ 69 plus 0.5 that becomes 69.5. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 60 ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 0.5 ಮಾಡಿದ್ರೆ 59.5 ಬಂತು.
ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಟೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಒಂದ್ಸಲ. ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ 39.5 ಆಯಿತು, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 49.5 ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ L1, ದಿಸ್ ಇಸ್ L2. 40 ಇದ್ದಿದ್ದು 39.5 ಆಯಿತು, ದೆನ್ 49 ಇದ್ದು 49.5 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲಿ 49.5 ಬಂದಿದೆ, 59.5, ಅಗೈನ್ 59.5 ಇಲ್ಲಿದೆ, 69.5 ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ನಾನು ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟರು 49.5 ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗೆ 49.5 ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೇನೆ 59.5 ಬಿಕಮ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ 59.5 to 69.5 class interval. So this is conversion of inclusive class interval to exclusive class interval. Okay. ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಅಥವಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ we have to consider and we must know before going to use the statistical techniques or statistical tools. Now we have, say for example, open end class intervals. Class intervals, what it means? Open end class intervals are those the lower limit of the first class interval and the upper limit of the last class intervals are not known. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಲೋ 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, finally 50 and above. 50 and above. See, the lower limit of the first class interval, ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 50 ಅಂಡ್ ಅಬೌವ್ ಅಂದ್ರೆ 50 ಗಿಂತ ಎಲ್ಗಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, 50 to 70 ಆಗ್ಬೋದು, 50 to 80 ಆಗ್ಬೋದು, 50 to 100 ಆಗ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲೋ 10 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, 10 ಗೆ ಮೊದಲು 0 ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು -1, -2, -3, -100 ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. So therefore this is called open end class intervals. So these open end class intervals are not used when the arithmetic mean is calculated or some other techniques of statistics are used. The class intervals with lower limit and upper limit must be there, otherwise we cannot calculate mid values. Therefore we have to convert this into corrected class intervals. Like that, how much interest is to be given here, it is we have to say the next class interval difference is 10, so we can consider that the 10 minus 10 becomes 0, then 0 to 10, the same thing will be repeated, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 and above. So what is the difference we can take here in all the class intervals? Ella class intervals allu 10 difference ide, ನಮಗೆ ಏನು ತಲೆನೋವಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 50 to 60 ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಬಹುದು. ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಈವನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಈವನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಲೋ 10, 10 to 20, 20 to 10 to 25, here the difference is 15. Then again 25 to 40, again 40 to 60 and 60 to 80, 80 and above. This is the example we have. Then how this class intervals can be converted? This is below 10. First one is below 10. Below 10, the first class interval lower limit is not known, the last class interval upper limit is not known, but the class intervals are not even, equal ಆಗಿಲ್ಲ. Below 10, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ 10 to 25, 25 to 40, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸು ಬೇರೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 10 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 20 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 20 ಇದೆ. So therefore we can take here 0, 10 and 25 ಇದೆ, 10 and 25 ಇದೆ, we can take 0 to 10 living minus figure ಬಿಟ್ಟು 0 to 10 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ನಾವು. Then 10 to 25, 10 to 25, 15 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ.
ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. 25 to 40, 40 to 60, 60 to 80, then 80 to ಇದ್ರ ಹಿಂದಿಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ದ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 20 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಕೂಡ 20 ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಗಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ, ರಿಗ್ರೆಷನ್ನು, ಕಾರ್ಲೇಷನ್ನು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನು, ಕ್ವಾಂಟಿಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನು, ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತಿದೆ. ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ and frequency will be so 5, 15, 20, 35, 40, 10. If this is the frequency, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಲ್ಲಿರೋ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನಾವು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ 5 ಪ್ಲಸ್ ಇಂದಿಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು. 5 ಪ್ಲಸ್ ಇಂದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. Preceding one, there is nothing is given, we can consider it as 0. 5 plus 0, that becomes 5. Then again, what we have to do? We have to consider, so this 15 plus this 5, that becomes 20. Indindu. Okay? Then again, illi 20 ide. 20 plus indindu. 20 plus indindu. ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. 5 ಪ್ಲಸ್ ಇಂದಿಂದು 5, ನೆಕ್ಸ್ಟು 15 ಪ್ಲಸ್ 5 20, ನೆಕ್ಸ್ಟು 20 ಪ್ಲಸ್ 15, 20 ಪ್ಲಸ್ 15, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 35. ದೆನ್ ಅಗೈನ್ 35 ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗೆಯೇ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಟೋಟಲ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ n, capital N shows capital N is equal to number of frequency. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. 35 to 40, 40 to 45, that's all. Then again frequency 3, 7, 15, 21, 12 and 6. So total frequency total ಮಾಡಿದ್ರೆ it becomes 64. frequency total ಮಾಡಿದ್ರೆ 64 ಬಂತು. So less than cumulative frequency ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, 3 ಇಂದಿಂದ ಜೊತೆ 3 ಪ್ಲಸ್ 0, 3 ಪ್ಲಸ್ ಇಂದಿಂದ ಏನು ಇಲ್ಲ 0 becomes 3. okay, then again this 3 plus 7, 3 plus 7 becomes 10, 3 plus 7, then again 10 plus indindu 7, 10 plus not 7, it is 15, 10 plus 15, 10 plus 15 becomes 25, 25 ಇದು 25 plus 21 becomes 46, then again 46 plus 12 becomes 58, 58 plus 6 becomes 64. This is
ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟ್ಲು ಎನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫಸ್ಟ್. ಟೋಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ 64. Total frequency is 64 should be placed in relation to the first item. Then again 64 minus the first frequency 3, that becomes 61. Then again 61, the same 61 minus 7. 61 minus 7, it becomes 54. Then again 54 minus 54 ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಗ 15 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 15 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 54 minus 15 it is 39. Then again 39 minus 21. 39 minus 21 it is 18. Then 18 minus 12 it is 18 minus 12 is 6. So again this is simple frequency. This is more than cumulative frequency. Getting? So more than cumulative frequency. ಇವೆರಡು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೇಗೆ? Less than cumulative frequency, more than cumulative frequency. Less than cumulative frequency ascending order ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. More than cumulative frequency descending order ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. Okay? Next, less than cumulative frequency, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ less than 20 ಅಂದರೆ 20ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವು. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಗ ಬರೀಬೋದು ನಾವು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 20, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 25. ಓಕೆ, ಹಾಗೂ ಬರೀಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 0 to 10, 10 to 20 ಅಂತ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 20, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 25, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 30, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 35. ಸೊ 25ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ, 30ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ, 35ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 100% ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನೇ, ಅದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ, ನಾವಲ್ಲಿ 5 ಮತ್ತು 5ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, 5 and above, 10 and above, 15 and above, 20 and above ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವು. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನೋಡ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ, ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಸೇಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ಇದು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 3, 10, 25, 46, 58 and 64 ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೆಡಿ ಇದೆ. We have a cumulative frequency, then we have to convert it into simple frequency. That we don't know. This we don't know. We have to consider that this we don't know. Then we have to convert. What we have to do? Then we have to do this one. It is 3 minus 0, 3. 10 minus 3, 7. This minus preceding. 25 minus 10, it is 15. 46 minus 25. 46 minus 25, it is 46 minus 25, it is 21. Then again 58 minus 46, it is 12, and 64 minus 58, it is 6. So the same simple frequency is calculated here. Simple frequency same ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇಂದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. 10 minus 3, 25 minus 10, 46 minus ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲಿಂದ ಡಿಸಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಅವಾಗ ತಾನೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್
more than cumulative frequency, 64 more than cumulative frequency, 64, 61, 54, 39, 18 and 6. ಇದು more than cumulative frequency ಇತ್ತು. ಇದರಿಂದ simple frequency ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? Simple. 64 minus 61 becomes 3. Then 61 minus 54. 61 minus 54 becomes 7. 54 minus 39. 54 minus 39 becomes 15. And again 54 minus 39. Then again 39 minus 18. 39 minus 18 becomes 21. And 18 minus 6. 18 minus 6 becomes 12. And 6 minus 0 becomes 6. So same small simple frequency is also calculated from more than cumulative frequency. Okay. Then so this is about calculation of frequencies, creation of frequency distribution table, then again frequency distribution, continuous series, discrete series, individual series, and also calculation of simple frequency, conversion of simple frequency into less than cumulative frequency, conversion of less than frequency into simple frequency into more than cumulative frequency. Again more than cumulative frequency can be simplified as simple frequency. That we have to learn just for the sake of knowing the statistical tools to be applied later. ಮುಂದೆ ನಾವು statistical tools apply ಮಾಡೋಕೆ ಮೊದಲು classification ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay. Then coming back to another important part of statistics, that is tabulation. ನಾವು collection of data ಆಯಿತು, then second one ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, classification of data ಆಯಿತು, tabulation of data. And tabulation of data ಅಂದರೆ ಏನು? ಟೇಬಲ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾನ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಬುಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೇಬಲ್ಲೇ, ಆದರೆ ಇದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟ್ಯಾಬುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಾಟಾ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ rows and columns, horizontal rows and vertical columns. It is called tabulation of data. What is tabulation of data ಅಂತಂದ್ರೆ systematic presentation of collected numerical data into rows and columns on the basis of certain similar characteristics. ಒಂದೇ ತರ ಇರತಕ್ಕಂತವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Then why? What is the objective behind tabulation? Tabulation ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನು? The first one, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ, ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ನಾವು ಏನು ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡೋರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬಳಸೋರಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಡಾಟಾನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಾವು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇದು, ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಈಸಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಟು ಡೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ದ tabulated data, not the mass data or classified data or collected data. It is tabulated data, table form ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Then to locate omissions and errors in the data. ನಾವು ಡಾಟಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂಡ್ ಎರರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪುಗಳು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಮಿಷನ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾನವನ ಸಹಜ ಗುಣ. ಆ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನಾವು ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತಪ್ಪಾಗಿರೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಟು ಯೂಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ 50-60 ಪೇಜ್ಗಳು ಅಥವಾ 100 ಪೇಜ್ಗಳು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು A4 ಸೈಜ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ಸು ಎಲ್ಲ ರೋಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಡಾಟಾನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಬುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಯಾಕೆ ಟ್ಯಾಬುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅಂದರೆ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿದ್ದ ಡಾಟಾ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಡಾಟಾ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಥವಾ 1 year to another year, or for last 10 years, for last 20 years, for last 10 years of the same business, ಅಥವಾ
ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾನ ಹಾಗೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್, ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟಾನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು just post the data into rows and columns, and it is to be used as future reference. ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಟಾನ ಹಾಕಿದಾಗ ಮುಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ನೋಡೋರಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. ದೆನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್? ಎಸ್, ಈಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. The objectives itself, when it is achieved, it becomes the advantages to us. Definitely ಒಬ್ಬ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಷಿಯನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ರಿಸರ್ಚರ್ಗೆ, ಒಬ್ಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ನಿಗೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ನಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾ ಅದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಡಾಟಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಮಾಸ್ ಡಾಟಾ, ಟಫ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಾಟಾನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ರೋಸ್, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಟಿಕಲ್ ರೋಸ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತುಂಬ್ತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಶೋರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಟು ಕಂಪೇರ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ಯುನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆವರೇಜಸ್, ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್, ಕಾರ್ಲೇಷನ್. ಮುಂದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆವರೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಮೀನು, ಮೀಡಿಯನ್ನು, ಮೋಡು, ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನು, ವೇಟೆಡ್ ಮೀನು, ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಆವರೇಜಸ್ಸು. ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ, ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್, ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೂಲ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್, ವೇಟೆಡ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಈ ಥರ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ಹಾಗೇನೆ ಅನ್ನೆಸರಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಯಾಕೆ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾನ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಸೈಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನೆಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಟುಡೇ ಈಸ್ ಎರಾ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎರಾ. ಟುಡೇ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ದೋಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಲವಿಂಗ್ ಎ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಆರ್ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಲವಿಂಗ್ ಎ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಆರ್ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಲವಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಎನಿ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ, ಆರ್ ಎನಿ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದೇರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಆ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಟೇಬಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಟೇಬಲ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿನ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಿಸಿರ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡ್ರಾ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಆ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನೇನಿರಬೇಕು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟೇಬಲ್? ಇಫ್ ದ ಗುಡ್ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, at least a minimum number of 8 parts should be there. When it is a table number should be there. Number should be given because many number of table numbers, if we have not assigned it, but tables are prepared, we can confuse with one another. We cannot identify easily. Therefore, number is to be allotted. Second one, title of the table. A title should be given to every table after the number. The title should show the entire picture of that table and the tabulated information. That is most important. Then captions. The word caption is used. What is caption? It is the headings of all the columns. If you have created any number of columns, each column should have heading. All the headings are called captions. And stub, another part is stubs. Stubs or stub. Stub is nothing but the horizontally created rows, headings are called stubs. Then the body of the table. Body of the table means the entire information which we filled. The collected data which is converted into numbers and which is filled in rows and columns is called body of the table. Another thing is unit of measurement. What is unit of measurement?
Say for example, money is measured in terms of rupees, height is measured in terms of centimeters or meters, a particular traveling things are measured in terms of kilometers. These are all things called as unit of measurement: liter, kilometer, kgs, gallons. All these things are unit of measurement. The data which we are representing in a table which is collected by us is to be measured with a unit of measurement that is to be shown on the right top corner of the table. That should be the right place for the table. And sources of data, most important thing, the information which we have collected, where from the information has been drawn, that source is mentioned at the bottom of the table, okay, but the bottom source. If we have collected primary data on field survey, we have to write down ಕೆಳಗಡೆ ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸೋರ್ಸ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸರ್ವೆ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು. ದೆನ್ ಫುಟ್ ನೋಟ್ಸ್, ಕೆಳಗಡೆ ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ನೋಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರೀಬೇಕು ಫುಟ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫುಟ್ ನೋಟ್? ಫುಟ್ ನೋಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the abbreviations explanation. If any abbreviations are used in table headings, or for example table columns, rows, headings, so that is to be explained in the bottom of the table at the last. That is called footnotes. Say for example male anta ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆ ಮೇಲ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಎಂ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಫಿಮೇಲ್ಗೆ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ಗೆ GR ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೆ EX ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ಗೆ SK ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ಗೆ USK ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ USK ಅಂತ. USK is equal to ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೇಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನೇನಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಟೇಬಲನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ದ ಟೇಬಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆಯೇ ಟೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ದ ಟೇಬಲ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡಾಟಾ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಲೈಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಡಾಟಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೇವ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಟೇಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ 50-20 ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕು, ಚೊಕ್ಕಟವಾಗಿರಬೇಕು, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಲೆಜಿಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು. ಲೆಜಿಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಯಾರೇ ನೋಡಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಆ ಸಂಖ್ಯೆ 7, 8 ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 9 or 4, we don't know. See, 9 is written like this, some people are like this. So some people they may write like this. This may be called as 4 or 9 also. This is not legible writing. So legibly we have to include in table. So therefore we have to use minimum number of size of all the contents in the table. Then rows and column headings must explain the figures therein. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಗರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೋ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಸ್ಟಬ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಓಹೋ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಆವ್ರೇಜಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಡಾಟಾ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಆವ್ರೇಜಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಡಾಟಾಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಬರೆದಿರೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗಳೇ ಬೇರೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರೇ ಬೇರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರುಪೀಸ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಟೇಬಲ್ ರೈಟ್ ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ರೈಟ್ ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ರೈಟ್ ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ರುಪೀಸ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು. ಇಲ್ಲ ರುಪೀಸ್ ಇನ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್, ರುಪೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಕೆಜಿಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ನಾವು ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ಪಾಸಿಬಲಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಂಬಲ್ಸನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಸಿಂಬಲ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಓದುಗರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ನ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಟಾ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೆಳಗಡೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೋರ್ಸ್ ನೋಟ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ RBI ಜರ್ನಲಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸೋರ್ಸ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋರ್ಸ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ RBI ರಿಪೋರ್ಟ್ 2013-14 ಆರ್ 12-13 ಬರೀಬೇಕಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಆಥರ್ ಹೆಸರು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹೆಸರು, ಪೇಜ್ ನಂಬರು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್. ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೆಫರ್ಡ್ ಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ದೇರ್. Then the rows and columns should be in a logical and systematic order.
ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹೆಂಗೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬರೆದು ಬಿಡೋದು, ಏನು ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಬರೆದು ಬಿಡೋದು 1 2 3 ಅಂತ ಬರೆದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನೋ ಬರೆದು ಬಿಡೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು, ಸ್ಕಿಲ್ಡು, ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ logically arranged and it should be systematically arranged. Either it may be in alphabetical form or in numerical form or anything it is. It should be a good one. Okay. Then this is the model of the table. So this we can see, we can easily identify a model of a table. First one, table number comes. Next one, title of the table. I told you that top right corner, unit of measurement rupees in lakhs, rupees in units in kgs, units in kilometers, whatever it may be. Then caption, column headings. There may be sub captions, sub column headings if we can. Then left side stub, that is row headings. Thereafter body of the table. Under that source note, and under that there is a footnote. Okay. Then types of table. We have 3 types of table. One, it is simple table. It is also called as one-way table, where a table is simply used. There is no 2 or 3 stub or sub-subs or captions. It is called simple table. Then it is two-way table and is manifold table. So we can use this one. Simple or one-way table will be like this: one variable, one frequency. Then that is only one column heading for each column. There is no sub columns or sub stubs. Then it is two-way table. The test results of boys and girls students of a college. Number of students, under that again boys and girls are there, marks is there. Number of students again that has been divided into boys and girls. Okay. So this is two-way table. Then coming back to manifold table, there are more than one sub heading or sub caption or heading, or what we can say row heading or column heading. So this is called as manifold table. Okay. Here we have number of students, under that boys and girls, again boys PUC and degree is there, girls PUC and degree is there, boys total, girls total, totally put together the marks of 10 marks attained students are 5 in PUC, degree, boys and girls in the college. This is what we can say. Okay. So I told you that manifold table, under that I had given one particular simple heading, the test results of boys and girls students of different classes in a college. We came to know that by just reading that particular heading, oh, this is the table which shows the test results of one particular college. When we go to column headings, there are boys and girls, and there is a PUC and degree also, and again the marks for test conducted is highest is 50. This is what we came to know. Okay. Then so let us talk about how to create a table. If you want to create one table, we have one illustration. We have one illustration. I took it as one illustration. We can create a table. Draw up a blank table. There is no body of the table actually. Stub and caption part is given. We have to create a blank table. How it is? Draw up a blank table to show the number of employees in a large commercial firm classified according to. What are the types of stubs and captions we can create? It is left to us. ನಾವು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು, ರೋಸ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿಲ್ಲ. We can take on our own knowledge and skills. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಸ್, ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ, 3 ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಬಿಲೋ 30, 30 ಅಂಡ್ ಅಬೌವ್, ಬಟ್ ಬಿಲೋ 45 ಅಂದ್ರೆ 30 to 45 ಇದ್ದಾರೆ, 45 ಅಂಡ್ ಅಬೌವ್, ಇಷ್ಟು 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಪನಿ. ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ 400, 400 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋರು, 400 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 750 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋರು, ದೆನ್ 750 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 1000 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋರು, ಮತ್ತೆ 1000 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋರು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಟೇಬಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸಿ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ I had not given table number. If there is a number, give 1 2 3 4. If there is no number, write table number, leave it as it is. Then I had given the heading. Heading ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾವು. ಟೇಬಲ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕಟವಾಗಿ, ದ ಟೇಬಲ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟೆಡ್. ಮಸ್ಟ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಟೇಬಲ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇನ್ ಎ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫರ್ಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು. ನಿಮಗೆ ಟೇಬಲ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇನ್ ಎ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೂ ಸಾಕು, ಇಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗು.
ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಸೆಕ್ಸ್, ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅದು ಬೇಡ ಸರ್, ಟೇಬಲ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇನ್ ಎ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಟೇಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಚ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಬೈ ರೆಫರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೇಬಲ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿತ್ತು, ಜಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೆಕ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತಿತ್ತು. ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ದೆನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 3 ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟ್ ಇದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಬಿಲೋ 30, 30 to 35, 45 ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬವ್ ಇವ್ರು 3 ಸೇರಿಸಿ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 4 ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ನಾವು ರೋಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ಬಿಲೋ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದನ್ನ ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ತಗೋಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಬಿಲೋ 400 ಈ ತರ ತಗೋಬಹುದು. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಟೇಬಲ್ ನ ಇಲ್ಲೇ ತಗೋಬೇಕು, ಇದನ್ನೇ ರೋಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇದನ್ನೇ ಕಾಲಮ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್. ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಚ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಾಲಮ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೂಲ್. ನಾನು ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೂ ತಗೋಬಹುದು. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಬಿಲೋ 400, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 400 to 750, then 750 to 1000, and again I can extend my table above 1000 rupees. This I can. Next ಇದರಲ್ಲಿ I can take this into another group. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಟೋಟಲ್, ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಟೋಟಲ್, again male female and total, male, yes sir, male female and total. So this we can say. Now I can take here income group is taken and sex is taken, and what is left, age group is taken. Age group is not taken. Age group I can take here. Age group is considered here for article just horizontal rows. Now it is below 30, then 30 to 45, 45 and above. Now total. If you can create table like this also. Okay. So this is also a table. Now I told you that ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಫುಟ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್, ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್, ಟಿ ಫಾರ್ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಾನು ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಫುಟ್ ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ 2 is there. We can solve this one. ಅಲ್ಲಿ in a street there are 30 lakh people. Out of this 10 lakh people live in urban area and the rest in the rural area. In urban areas there are 7 lakh male people, out of which 250,000 are illiterate. In urban areas 2 lakh ladies are illiterate. In rural areas there are 15 lakh male people, out of which 5 lakh literate. In rural areas literate ladies are 3 lakhs. Tabulate the above data. Here we have to just consider what are the elements we have to consider for rows and columns. What are the elements we have? That is very, very important. Just like for a blank table what we have considered, now we can take this one. Say for example, first population is there 1,
rural is there, another is urban is there, rural and urban, one categorization. Then male, female is there, male and female is there, literate, illiterate, illiterate. So these are the categories we have. This is the solution. Urban, rural, literate, illiterates, then male and female total. ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಝೀರೋಸನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಝೀರೋಸನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ 10 lakhsಗೆ 10 ಬರ್ತೀನಿ, 7 lakhsಗೆ 7, ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಟೇಬಲ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲಿಟರಸಿ, ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾನ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 30 lakh ಪೀಪಲ್. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಳಗಡೆ 30 ಇದೆ, 30 lakhs ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 30 ಅಂತ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಲಿಟ್ರೇಟು, ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟು, ಅರ್ಬನ್, ರೂರಲ್, ಮೇಲು, ಫಿಮೇಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ 30 ಅಂತಾನೆ. ದೆನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 10 lakhs ಪೀಪಲ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೂರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 10 lakhs ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರೂರಲ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಾರಿ 10 lakhs ಪೀಪಲ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅರ್ಬನ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮೇಲು, ಫಿಮೇಲು, ಲಿಟ್ರೇಟ್, ಇಲಿಟ್ರೇಟ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಟರ್ಸ್ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 10 ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. 10 lakhs ಅದು 30 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಅರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 30 - 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೂರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇರೋದು 20 ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಹಾಗೇನೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 7 male people, 7 male people ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 7 lakhs ಮೇಲ್ ಪೀಪಲ್. ಅರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮೇಲ್ 7, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ 7 ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಫಿಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಆ ಖಾಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ 10,000 candidates who applied for jobs in a government department, males, first one males ಇದ್ದಾರೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮೇಲ್ ಇದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್. ದೆನ್ ನಾನ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್, ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ನಾನ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್, ಇನ್ ಕೆಲವರು ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್. ಆ ಟೇಬಲ್ನ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು. ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ GR, ನಾನ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ NGR, ಇಬ್ರು ಸೇರಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ EX ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫುಟ್ ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ದೆನ್ INEX, ಇನ್ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್, ಕೆಳಗಡೆ ಫುಟ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ. M ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್, F ಅಂದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್, T ಫಾರ್ ಟೋಟಲ್. ಫುಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಕೋಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕಟವಾಗಿರಬೇಕು, ಈಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಟೇಬಲ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಆಗಾಗೇ ತಗೊಂಬಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಟ್ಯಾಬುಲೇಷನ್. ಟ್ಯಾಬುಲೇಷನ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಬ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ರೂಲ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇಂಟು ರೋಸ್, ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇಂಟು ಕಾಲಮ್ಸ್. ಸ್ಟಬ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಸಬ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಜಾಸ್ತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅವರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಅವೈಲಬಲ್ ಡಾಟಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಟು ಬಿ ಟ್ಯಾಬುಲೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್
ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸು ನಾನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಇದೆ. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವಿ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ knowing what is collection, classification and tabulation of data. Okay, I think ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ, ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾವು ಈಗ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಬೈ ಟು ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 2. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. I think you all are able to do the statistical calculations by the use of all these things. Thank you very much. Good luck.